دل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، اور درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کو یاد کرنا، درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کو یاد کرنا، جو بھی عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے، اور میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور 12ویں شریف جیسا مقدس مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ غریب سے غریب بندہ مومن بھی رسول کی آمد پر اپنے گھروں پر لائٹنگ لگاتا ہے، اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتا ہے، یہ ثبوت پیش کرتا ہے آقا میں چاہے بھلے غریب ہوں، پورے دن کی مزدوری میری چاہے 100 روپے بھی ہے، مگر آقا آج جو کچھ بھی کماتا ہوں یہ صدقہ آپ کا ہے، آج جو کچھ بھی کماتا ہوں یہ صدقہ آپ کا ہے، اس لیے کہ آقا آپ رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آقا اگر آپ کے نام پر 100 روپے بھی میں خرچ کروں گا تو اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ آپ کے صدقے مجھے ڈبل عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے صدقے مجھے زیادہ عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، اور الحمدللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پیدا فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب سے بہترین اور بیسٹ اگر کسی کی امت ہے تو وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ النور وکتاب مبین، اس میں نور کا بھی ذکر ہے، اس میں کتاب کا بھی ذکر ہے، اور وہ نور کون ہے اور وہ کتاب کون ہے؟ تو آسمان کی مشہور کتابیں ہیں، آسمان کی مشہور کتابیں ہیں، مگر 4 کتابیں مشہور ہو گئی ہیں، آسمان کی انگنت کتابیں ہیں مگر مشہور کتابوں میں 4 کتابیں ہیں، پہلی توریت ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے، چوتھی قرآن مجید ہے۔ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ پر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، توریت انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پر نازل فرمائی، اور چوتھی قرآن جو ہمارے پیارے آقا پر نازل فرمائی۔ 4 مشہور کتابیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور۔ اب اللہ کی جانب سے کون سا نور ہمارے پاس آیا ہے؟ تو اگر مفسرین کرام سے پوچھا جائے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس نور کا میننگ کیا ہے، اس نور کا مطلب کیا ہے، اس نور کا معنی کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اب حضرت عباس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، اب یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہ پیدا کیا، کائنات تو تھی نہیں، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ کہکشاں تھے، نہ ستارے تھے، نہ روشنی تھی، نہ اندھیرا تھا، نہ دین تھا، نہ اجالا تھا، نہ انسان تھے، نہ
चरिंद थे, न परिंद थे, न जानवर थे, न जिन्नात थे, न फरिश्ते थे, कोई चीज नहीं थी। तन्हा मेरा अकेला खुदा था, तन्हा मेरा खुदा अकेला, उसके अलावा कोई चीज नहीं। अब उसने चाहा कि कोई चीज बनानी चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया। एक दिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सबसे पहले, उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद सब कुछ। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे आका ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे महबूब के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया? अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया। अब ये नूर कब बना आपको पता है? ये दुनिया बनी नहीं थी, आसमान था ही नहीं, जमीन था ही नहीं, किसी का वजूद ही नहीं था, तन्हा मेरा अल्लाह, उसने अपने नूर से एक नूर पैदा किया। इसीलिए शायर ने कहा, खालिक ने अपने नूर इसका जलवा दिखा दिया, खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया, सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया। दुनिया थी ही नहीं, अल्लाह तन्हा था। अब अल्लाह ने चाहा मेरे नूर से मेरे महबूब के नूर को बनाऊं, तो उसने कब बनाया आपको मालूम है? 9 लाख साल पहले नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, 9 लाख साल के पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया। अब जैसे कि नूर को पैदा किया, अब नूर ने क्या किया? अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगा, वो नूर अल्लाह की हम्द बयान करने लगा। और सबसे पहले अगर उस नूर ने कोई काम किया हो, हुजूर के नूर ने, तो उसने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो अल्लाह की इबादत की, नमाज पढ़ी। अब नमाज हमारी तरह नहीं कि हाथ बांध दिए, सना पढ़ी, औदु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, उसके बाद सूरत पढ़ने के बाद डायरेक्ट रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम, या 5 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ने के बाद सीधे खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए सजदे में 3-5 किया, 11 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा, कायदे में बैठे, फिर सजदे में गए। हम जिस तरह नमाज पढ़ी उस तरह नहीं, नबी के नूर की बात कर रहा हूँ कि नबी के नूर ने अल्लाह की इबादत कैसे की। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को पैदा किया अपने नूर से। अब पैदा करने के बाद सबसे पहले उसने इबादत की, उस नूर ने नमाज पढ़ी। और नमाज किस तरह पढ़ी? तकबीर तहरीमा 1000 साल तक तकबीर तहरीमा में वो नूर रहा, 1000 साल तक तकबीर तहरीमा में वो नूर रहा। फिर 1000 साल तक वो कायदे में रखा। तकबीर तहरीमा हाथ उठाने को बोलते हैं, कायदा हाथ बांधने को बोलते हैं। 1000 साल तक तकबीर तहरीमा किया, 1000 साल तक कायदा किया, 1000 साल तक रुकू किया, 1000 साल तक सजदा किया, 1000 साल तक कायदा किया। कायदा किसको कहते हैं? सजदे में से हम जब उठते हैं और बैठते हैं उसे कायदा कहते हैं। कायदा में बैठा और फिर इसी तरह 2 रकात मुकम्मल की। अब कितने हो गए? 20,000 साल मर्तबा उसने 2 रकात कंप्लीट की, मुकम्मल की। 20,000 साल तक वो 2 रकात मुकम्मल की। अब जब मुकम्मल कर ली ना, मेरे नबी कितने करीम है, मेरे नबी कितने सखी है, मेरे नबी कितने मोहब्बत करने वाले हैं, उम्मतियों का हर वक्त किस तरह नबी ख्याल फरमाते हैं। अभी तो दुनिया की आबाद नहीं हुई है, कोई चीज नहीं है, तन्हा मेरा अल्लाह है और अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह का नूर है, कोई चीज वजूद में नहीं है। अब उस नूर से मेरे रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे हबीब, तूने ये साबित कर दिया है, तूने इबादत और रियाजत करके सजदा रेज़ होके ये बता दिया है, अब मैं तुझसे बड़ा खुश हो गया हूँ। मांग क्या मांगता है? दौलत मांगेगा दे दी जाएगी, सरवत मांगेगा दे दी जाएगी, हुकूमत मांगेगा दे दी जाएगी, बादशाहत मांगेगा दे दी जाएगी। तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करने के लिए तैयार हूँ। मांग क्या मांगता है? मेरे आका के उस नूर ने कहा, ए मेरे परवरदिगार आलम, ना तो मुझे बादशाहत चाहिए, ना तो मुझे सरवत चाहिए, ना तो मुझे हुकूमत चाहिए, ना तो मुझे दौलत चाहिए, ना तो मुझे सरवत चाहिए। तो फिर मेरे रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब बता तुझे क्या चाहिए? तो उस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब कुशाई होती है और जुम्बिश में आते हैं। कुर्बान जाए उस पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कभी दुनिया कायम नहीं हुई है, अभी उम्मतें बने नहीं है, उससे पहले हमारा नबी हमें याद करता हुआ नजर आता है। वो नूर कहता है, ए मेरे परवरदिगार आलम, तू मुझे किसी कौम का नबी बनाएगा, वो कौम ऐसी कौम होगी
ہوگی جو کبھی نماز پڑھے گی تو نہیں پڑھے گی, گناہ پر گناہ کرتی ہوئی نظر آئے گی. مولا میں یہ چاہتا ہوں جب کل قیامت کا دن ہو اس نبی کا امتی مجھے بنا, وہ امتی نفسی نفسی کے عالم میں ہو. اے مالک اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے اگر تو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ عطا کر دے کہ کل قیامت کا دن ہو میری گنہگار امتی کھڑی ہو جو گناہوں سے ملوث ہو, گناہوں سے ملوث ہو اور جہنم کا پروانہ مل جائے. مولا اس وقت میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دوں اور کہ تو مولا میری اس گنہگار امت کی بخشش فرما دے. بس میں یہ چاہتا ہوں اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو یہ دے دے کہ مولا میں اپنے گنہگار امت کی بخشش کروا سکوں, امت کی بخشش کروا سکوں. کوئی نہیں ہے, تنہا خدا اور خدا کے ساتھ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اسی نور سے پوری کائنات بنی ہے, نور کے حصے کیے گئے, زمین بنائی گئی, آسمان بنایا گیا, چاند بنایا گیا, سورج بنایا گیا, ستارے بنائے گئے, کہکشاں بنائے گئے, دن بنایا گیا, رات بنائی گئی, ساتوں آسمان بنائے گئے, ساتوں زمین بنائے گئے, انسان اور چرندوں پرندوں کو بنایا, فرشتوں کو جناتوں کو بنایا, حور و غلمان کو بنایا, جنت کو بنایا. اللہ اکبر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا بنایا؟ سب سے پہلے اس نور محمدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری فرشتوں کا ایجاد کیا, نوری مخلوق, نوری فرشتوں کو پیدا کیا, ان کے ساتھ جناتوں کو پیدا کیا. اب جناتوں کو پیدا کیا نا تو وہ آپس میں ڈلنے لگے, آپس میں قتل و قرات کرنے لگے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ کسی کو زمین پر نائب بنانا پڑے گا, خلیفہ بنانا پڑے گا. اب تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا, اب فرشتوں کو اکٹھا کیا. زمین پر ابھی کوئی انسان نہیں, یاد رکھیے گا. اسی نور سے اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بنایا, جناتوں کو بنایا. انسان کی تخلیق کیسے ہوئی, انسان کی پیدائش کیسی ہوئی, انسان کا وجود کیسا آیا, یہ ذرا سماعت فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حاضر کیا اور حاضر کرنے کے بعد کہا, اے فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اپنا ایک نائب تیار کروں, نائب تیار کروں. اب جیسے ہی کہا نا تو فرشتوں نے کہا, اے مولا کیا ہم تیری تصویر بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, تیری تمہید بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مولا زمین پر اگر تو نائب بنائے گا, تیرا خلیفہ بنائے گا, انسان بنائے گا, مولا قتل و غارت کریں گے, آپس میں لڑیں گے. مولا ہم یہ نہیں چاہتے, مگر میرا اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے. اگر بندہ غریب بھی ہے, اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے, بڑی تکلیفوں کا مارا ہے, بڑی پریشانیوں کا مارا ہے, میں کہتا ہوں تنہائی میں خدا کو یاد کرنا. جب تم تنہائی میں آنسو کو بہاؤ گے, تنہائی میں خدا کو یاد کرو گے, میرا تمہاری غیب سے مدد کرتا ہوا نظر آئے گا, میرا اللہ غیب سے مدد کرتا ہوا نظر آئے گا. ارے اس لیے کہ میرا اللہ وہ ہے جو اسے مانتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے, جو اسے نہیں مانتا اسے بھی میرا عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے, ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اللہ اکبر. فرشتوں نے جب یہ کہا, مولا یہ قتل و غارت کریں گے, ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے رب نے فرمایا, اے میرے فرشتوں, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زمین پر کوئی نائب ہونا چاہیے, زمین پر میرا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے, انسانی شکل میں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت فرشتے بنائے. یہ بھی ذرا سمجھ فرمائے گا, ان گنت فرشتے بنائے ہیں. اس میں سے 4 فرشتے اللہ کے بڑے مقرب ہیں, 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں. ایک فرشتے کا نام حضرت جبرائیل ہے, دوسرے فرشتے کا نام حضرت میکائیل ہے, تیسرے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل ہے, چوتھے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل ہے. اسرائیل کو جانتے ہو, وہ ہے کہ آج بندہ جب مرتا ہے روح قبضی کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا, اے جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اپنا نائب بناؤ, تم ایک کام کرو. دیکھیے ہماری تخلیق کس طرح ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے, ذرا یہ بھی سمجھ فرمائے گا کس طرح تخلیق انسان کی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, جبرائیل, کہا جی حضور, کیا میرے پروردگار کیا فرماتا ہے؟ کہا کہ جبرائیل ایک کام کر, زمین پر جا, اور زمین پر جانے کے بعد زمین سے مٹی کو اٹھا کر آ. اب دیکھیے اللہ کی قدرت, دیکھیے اللہ نے کسی کو کالا بنایا, اللہ نے کسی کو گورا بنایا, اللہ نے کسی کو بھورا بنایا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا ویسی شکل انسان کو عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت بھی سب کو الگ عطا فرمائی ہے. کسی کی پتلی آواز ہے, کسی کی جھاڑی آواز ہے, آنکھوں کو دیکھیں, کسی کی بڑی بڑی
आंखें हैं, किसी की छोटी छोटी आंखें हैं, किसी की पतली आंखें हैं, कोई भूरी आंखों वाला है, कोई नीली आंखों वाला है। मेरे रब की कुदरत तो देखें। अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल तुझे जमीन पर जाना है, मिट्टी को लाना है, मगर याद रखना मिट्टी की कंडीशन और कैफियत एक ना हो, अलग अलग तरह की हो। ए मेरे परवरदिगार आलम, किस तरह की मिट्टी लानी है? मेरे रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए जिब्राइल सुन, उस मिट्टी के अंदर भूरी मिट्टी भी होना जरूरी है, उस मिट्टी के अंदर काली मिट्टी भी होना जरूरी है। वो मिट्टी अच्छी भी मिट्टी हो, वो मिट्टी बुरी भी मिट्टी हो। आज हम देखते हैं अच्छे इंसान भी मौजूद है, बुरे इंसान भी मौजूद है, मोहब्बत करने वाले भी मौजूद है, नफरत करने वाले मौजूद है, बांटने वाले भी मौजूद है, अपने पास रखने वाले भी मौजूद है। अल्लाह ने जिस जिस कैटेगरी में इंसान को पैदा किया है, वैसी कैटेगरी में इंसान पैदा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने दिमाग से सब कुछ समझ लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे अल्लाह ने आपको सोचने की सलाहियत अता फरमाई है, मेरे अल्लाह ने आपको बोलने की सलाहियत अता फरमाई है। वरना ये हाथ है कब तक चलते हैं? जिस्म में जान बाकी है, जिसमें से जान निकल जाए कोई हिला के बता दे। मुर्दे पर नहलाने के लिए भी लोग होना जरूरी होता है, कंधा जनाजे पर कंधा उठाने के लिए लोग भी होना जरूरी है। इंसान जब तक जिंदा है तब तक जिस्म में जान बाकी है, जिसमें से जान निकल जाती है, आंखें इंसान की टपटपा नहीं सकती, हाथ इंसान के पकड़ नहीं सकते, जबान इंसान की बोल नहीं सकती, कान इंसान के सुन नहीं सकते, पाँव इंसान के चल नहीं सकते, दिमाग सोच नहीं सकता, दिल धड़क नहीं सकता है। मेरे अल्लाह की कुदरत तो देखें। आंखें हैं, इतनी रोशनी अता फरमाई है, जहाँ चाहो देख सकते हो। कान ऐसे हैं जिसकी आवाज चाहे सुन सकते हो। दिल ऐसा है जो हर वक्त धड़कता हुआ नजर आता है। हाथ ऐसे बनाए हैं कि जिसको चाहो उसको पकड़ सकते हो। पाँव ऐसे बनाए हैं, जिधर जाना चाहो उधर जा सकते हो। मेरे अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल हर तरह की मिट्टी उसमें मौजूद होना चाहिए, अच्छी मिट्टी भी हो, बुरी मिट्टी भी हो, भूरे रंग की मिट्टी भी हो, गंदुम की तरह भी मिट्टी हो। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल ने प्रवास की है और प्रवास करने के बाद जमीन पर हाजिर हुए हैं। अब जमीन पर हाजिर हुए, मिट्टी को मिट्टी से जुदा करना चाहा। मिट्टी ने कहा, ए जिब्राइल जरा एक बात तो समझाओ, मोहम्मद समझ में नहीं आता है, तुम्हें मिट्टी की क्या जरूरत पड़ गई है? तो मिट्टी ने कहा, हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। कहा किस लिए मिट्टी क्यों ले जाना है? कहा अल्लाह तबारक व तआला इस मिट्टी से एक नाइब बनाने वाला है, एक खलीफा बनाने वाला है, इंसान बनाने वाला है। अल्लाह अकबर। वो इंसान अच्छे भी होंगे, वो इंसान बुरे भी होंगे, वो इंसान कत्ल गारत भी करने वाले होंगे, वो इंसान देने वाले भी होंगे, वो इंसान लेने वाले भी होंगे, वो इंसान मोहब्बत करने वाले भी होंगे, वो इंसान नफरत करने वाले भी होंगे। अलग अलग कैटेगरी के इंसान होंगे। अब जमीन ने कहा, ए जिब्राइल मैं चाहता हूँ, अगर जिब्राइल ने कहा अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा, अगर वो बुरे काम करेंगे, गुनाह कर करके मर जाएंगे तो अल्लाह उन्हें दोज़ख अता फरमाएगा। अल्लाह के ऊपर जैसे कि इतना मिट्टी ने सुना, अब मिट्टी ने कहा ना ना जिब्राइल मुझे लेकर ना जाना, मैं तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना लेके जा। वो जमीन तड़पने लगती है, वो जमीन हिलने लगती है, वो जमीन वजूद में आती है, वो जमीन गिड़गिड़ा रही है। ए जिब्राइल मुझे ना ले जा, ए जिब्राइल मुझसे इंसान बनाया जाएगा, वो इंसान जमीन पर गुनाह करेगा मगर दोज़ख में चलना मुझे पड़ेगा। ए जमीन, ए जिब्राइल मैं तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दे। जिब्राइल को रहम आया, जिब्राइल फौरन अपनी बारगाह में हाजिर हुए। मेरे रब ने कहा, ए जिब्राइल मिट्टी लेकर आए। रब तबारक व तआला ने जब इतना कहा, जिब्राइल ने कहा मेरे मालिक मुझे उस पर रहम आ गया, मुझे उस पर तरस आ गया, मुझे उस पर खौफ आ गया। वो रोने लगी, तड़पने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मेरे सामने आजिज़ी और इंकिसारी करने लगी। मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा मिकाईल तुम जाओ जमीन पर और मिट्टी को मेरी बारगाह में लेकर आओ। अल्लाह अकबर। हजरत मिकाईल आते हैं। अब जैसे कि जमीन को जमीन से जुदा करना हुआ, अल्लाह अकबर, वो जमीन रोने लगी, तड़पने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और वही जवाब दिया जो हजरत जिब्रील को दिया था। कहा कि मिकाईल अगर तुम भी ले जाओगे इससे इंसान बनाया जाएगा, इंसान जमीन में गुनाह करेगा और दोज़ख में मुझे चलना पड़ेगा, मुझ पर रहम करो और तुम चले जाओ। हजरत मिकाईल भी गए और अपने कहा लाए हो, कहा मौला उस पर तरस आ गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसराफील को भेजा, इसराफील गए, इसराफील को भी यही जवाब दिया। इसराफील भी बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो गए। कहा मौला ना ला सका। अब कहा कि इजराइल को बुलाया जाए। अल्लाह जानता है अगर बंदा अच्छे काम करता है तब भी रब जानता है, बंदा अगर गुनाह करता है तब भी मेरा रब जानता है, किस किस को क्या क्या देना है ये मेरा रब तबारक व तआला जानता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, ये जानने वाला मेरा खुदा है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, ये कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो मेरा परवरदिगार
परवरदिगार आलम जानता है। इस्राइल को बुलाया गया और कहा कि इस्राइल, कहा कि फरमा मेरे मालिक क्या हुक्म है मेरे लिए। कहा जा जमीन पर और जमीन से मिट्टी को लेकर आ, मगर याद रखना हर तरह की मिट्टी उसमें मौजूद होनी चाहिए, सिर्फ काले कलर की नहीं, सिर्फ भूरे रंग की नहीं, सिर्फ अच्छी मिट्टी नहीं, सिर्फ बुरी नहीं, हर क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। हजरत इस्राइल ने प्रवास किया है और प्रवास करने के बाद जमीन पर आए हैं और जैसे कि जमीन से मिट्टी को मिट्टी से जुदा करना चाहा है, वो भी तड़पने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी इस्राइल तुम्हें क्या बताऊं, इससे इंसान बनाया जाएगा, मुझसे इंसान बनाया जाएगा, इंसान जमीन पर गुनाह करेगा और आग में दोज़ख में मुझे जलना पड़ेगा, मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर तरस खाओ। हजरत जिब्राइल कहते मैं भी तुझ पर तरस खा जाता, मगर मेरे रब का मुझे हुक्म है, मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा। हजरत जिब्राइल ने मिट्टी को मिट्टी से जुदा किया है। हजरत जिब्राइल जा रहे हैं, यहाँ मिट्टी तड़प रही है, यहाँ मिट्टी रो रही है, यहाँ मिट्टी गिरा रही है। रब की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे रब ने फरमाया ए इस्राइल मिट्टी को ले आए, कहा ले आया हूँ। कहा इस्राइल जरा ये तो बता, जिब्राइल को तरस आ गया था, मिकाईल को रहम आ गया था, इसराफील ने छोड़ दिया था, तूने क्यों नहीं छोड़ा, तुझे रहम नहीं आया। कहा मालिक मुझे भी रहम आया था, मगर मुझे तेरा हुक्म था, तेरे हुक्म का पालन हार करना था, इसके वजह से मैं लेकर आ गया हूँ। तो कहा इस्राइल सुन ले, तू जब मिट्टी को मिट्टी से जुदा कर सकता है तो हम तुझे वो देंगे इनाम कि तू चाहेगा तो मिट्टी से मिट्टी को मिला देगा। अगर ऐसा वक्त आएगा लोगों की रुख से करनी होगी, तुझे चुना जाएगा, तुझे सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि लोग तड़प रहे होंगे, तू किसी की आजिज़ी नहीं करेगा। यहाँ माँ तड़प रही होगी, यहाँ बाप तड़प रहा होगा, रूह जिस्म से परवास होती हुई नजर आएगी, किसी का लख्त जिगर इंतकाल कर जाएगा, बाप तड़पता हुआ नजर आएगा, माँ तड़पती हुई नजर आएगी, बेटी तड़पती हुई नजर आएगी, बहन तड़पती हुई नजर आएगी, रिश्तेदार तड़पते हुए नजर आएंगे, सब फाहो बका करते हुए नजर आएंगे, सबकी आंखों में आंसू होंगे, मगर तुझे किसी पर तरस नहीं आएगा। तो इंसान की रूह वापस लेकर आएगा। तू जिस तरह मिट्टी को मिट्टी से जुदा कर सकता है, वैसे ही तू मिट्टी से मिट्टी को मिला भी सकता है। और मेरे अल्लाह का वादा है, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा और दोबारा उसे मिट्टी से जिंदा कर दिया जाएगा। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। अब इस्राइल अलैहिस्सलाम वो मिट्टी लाए। अब देखिए इंसान की तकलीफ किस तरह होती है। मिट्टी लाने के बाद अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसका गारा तैयार करो। इंसानी पुतला तैयार होने जा रहा है। साइंटिस्ट सब कुछ कर लेती है, रोबोट तैयार कर लेती है, रोबोट तैयार। मेरे अल्लाह ने जिसको जितनी अक्ल दी है उतना ही वो इस्तेमाल करता। रोबोट पूरे का पूरा तैयार करती है मशीन, मगर उसमें जान नहीं डाल सकती। मेरा रब वो है जो जान को निकालता भी है और मेरा रब वो है जो जान को वापस कर भी देता है। मुर्दा होता इंसान, अल्लाह के रसूल फरमाते जब वो कब्र में जाता है ना, कब्रिस्तान में उसकी रूह उसका इंतजार करती है। जब वो कब्रिस्तान में उस मुर्दे को रख दिया जाता है ना, फिर वापस वो मुर्दे के जिस्म में वापस रूह पहुंचा दी जाती है। इंसान कब्र में जिंदा होता है, हमारे सामने वो मुर्दा अगर कब्र में गया फिर दोबारा जिंदा कर दिया जाता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह की शान है। साइंटिस्ट सब कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह की तरह नहीं कर सकता है। वो जिस्म में जान नहीं दाखिल सकता। मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है। पूरी कायनात बनाने वाला मेरा रब है। अब उस गारे को तैयार किया गया। अब गारे को तैयार करने के बाद उस गारे पर 40 दिन तक बारिश हुई। कितने दिन तक? 40 दिन तक। अब 39 दिन है ना, गमों की बारिश हुई है। एक दिन खुशी की बारिश हुई। आज हर मुसलमान किसी को पूछिए तो वो कहेगा मैं परेशान हूँ, टेंशन हूँ, फिक्र है। कोई कहेगा बच्चों की फिक्र है, कोई कहेगा मकान की फिक्र है, कोई कहेगा मकान की फिक्र है। इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा मायूस होता हुआ नजर आता है, परेशान होता हुआ नजर आता है। मैं कहता हूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। कुरान खोलो, कुरान में एक आयत मिलेगी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जब तुम्हारे दिल को सुकून ना मिले, तुम्हारे दिल को बेचैनी ना मिले, कभी कभी ऐसा होता होगा आप अपने घर पर जाते होंगे, कभी बेचैनी सी महसूस होती होगी, कभी अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे, बेचैनी होती होंगी, काम पर जाते होंगे, दिल मानता नहीं होगा, काम पर जाने का फिर भी जाना पड़ता होगा। इसको कहते हैं बेचैनी। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है जब भी तुम बेचैन हो जाओ, तुम्हें कोई चीज अच्छी ना लगे ना, उस वक्त तुम रब का जिक्र करना। अल्लाह तबारक व तआला उस जिक्र की बरकत से तुम्हारे दिलों को सुकून अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को शांति अता फरमाएगा, तुम अच्छा महसूस करते हुए नजर आएंगे। ये भी मेरे अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने 39 दिन तक उस पुतले, उस मिट्टी में 39 दिन तक गमों की बारिश की है, एक दिन खुशी की बारिश अता फरमाई। जब वो
مٹی کا گارا کمپلیٹ مکمل تیار ہو گیا، انسانی ڈھانچے میں وہ ڈھل گیا، آنکھیں بھی کمپلیٹ ہے، دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، اس لیے کہ ڈھانچہ تیار ہوا ہے، انسانی ڈھانچہ تیار ہوا، وہ پتلا تیار ہوا، اور پتلا تیار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اس روح کو حکم دیا کہ جا اور آدم کے پتلے میں تیار ہو جا، آدم کے پتلے میں پیوست ہو جا، اندر داخل ہو جا، اور وہ روح ہے آدم کے پتلے میں گئی ہے، اور جانے کے بعد جیسے بھی اندر گئی نا، تھوڑی دیر کیا ہوئی ہے کہ وہ روح واپس لوٹ کر آ گئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو اندر داخل کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، اس روح نے کہا، اے مولا اس کے اندر بڑا اندھیرا ہے، اس کے اندر بڑی وحشت ہے، اس کے اندر بڑا خوف ہے، بڑا اندھیرا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں۔ جب اس نے یہ عرض کر دیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کہا، اس روح کو ایک طرف رکھا جو نور محمدی چمک رہا تھا، سبحان اللہ، نور محمدی چمک رہا تھا۔ اگر سب سے پہلے کسی کے پاس تو نور محمدی پہنچا ہے تو ہمارے باپ حضرت آدم پر پہنچا ہے۔ اور میرے اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ آدم کوئی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، مگر میرے اللہ کی شان کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باپ ہمیں عطا فرمایا ہے، دنیا کا جو سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم ہے، دنیا کا سب سے پہلا جو انسان حضرت آدم ہے، دنیا کا سب سے پہلا بشر حضرت آدم ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، سبحان اللہ۔ جب نور محمدی حضرت آدم کے ڈھانچے میں ڈھالا گیا، جیسے ہی اندر گیا اور پھر حکم ہوا کہ روح جا حضرت آدم کے باڈی میں پیوست ہو جا۔ اب جیسے کہ اس پتلے میں تیار ہوا ہے، اب روح ہے کہ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے تو اندر تھی، باہر چلی آئی تھی، اب تو اندر باہر آنے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ کہا مولا پہلے اندھیرا تھا، مگر جب سے نور محمدی کو تو نے آدم کی باڈی میں ڈال دیا ہے، مولا اب نکلنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ، جب نور محمدی کا یہ عالم ہے تو پھر میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم کو پورا کمپلیٹ انسان بنایا گیا ہے، مکمل انسان بنا دیا گیا ہے۔ اب انسان بنانے کے بعد وہ نور محمدی حضرت آدم کی پشت یعنی پیٹھ پر رکھا گیا ہے۔ اب جیسے کہ پیٹھ پر رکھا نا، حضرت آدم کے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نور محمدی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے بارے تعالیٰ یہ کس کی آوازیں آ رہی ہے؟ تو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم یہ نور محمدی ہے، یہ میرے محبوب کا نور ہے جو میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ پھر حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ پیچھے فرشتوں کی بڑی قطار ہے، دست بستہ ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں، الصلاۃ والسلام کے نغمے گنگنائے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم نے عریضہ پیش کیا، مولا یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ادب باندھ کر کیوں کھڑے ہیں؟ تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تیری پشت پر رکھا گیا ہے، اس کی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ حضرت آدم نے اتنا سنا، پھر حضرت آدم کی خواہش ظاہر ہوئی، اے مولا ایک کام کر، جو یہ میرا نور محمدی میری پیٹھ پر ہے اسے میری پیشانی پر رکھ دی جائے۔ اور وہاں سے منتقل ہوا، پیشانی پر رکھا گیا۔ حضرت آدم کی پیشانی پر وہ نور محمدی چمکنے لگا، چمکنے لگا۔ جو فرشتے پیچھے تھے وہ فرشتے آگے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، آگے گئے پیچھے گئے دائیں گئے بائیں گئے، دست بستہ کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ اب جیسے کہ حضرت آدم نے دیکھا یہ فرشتے پہلے پیچھے تھے، اب آگے آ گئے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم بات صرف اتنی ہے کہ پہلے پیٹھ پر نور محمدی چمک رہا تھا، اب تیری پیشانی پر نور محمدی چمک رہا ہے۔ حضرت آدم کی خواہش ظاہر ہوئی، مولا یہ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے پیٹھ کے پیچھے دیکھا تو دست بستہ کھڑے ہو گئے، اب آگے پیشانی پر آیا دست بستہ کھڑے ہو گئے ہیں۔